اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی اہل کمیشن کی تقرری، اہل کمیشن کی رپورٹ کے جو قانونی مسائل ہیں پاکستانی دیوانی نظام قانون کے تناظر میں ان کو کس طرح سے ہائر کورٹس دیکھتی رہی ہیں۔ بنیادی طور پر دوستو، کسی بھی دعوے کے اندر بعض اوقات حقائق اس طرح سے سامنے آتے ہیں کہ کسی معاملے کی چھان بین یا کسی فیکٹ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے عدالت آرڈر 26 رول 9 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کا سہارا لیتی ہے اور کسی بھی شخص کو، کسی بھی کمپیٹنٹ شخص کو جس کو وہ مناسب سمجھتی ہے، اہل سمجھتی ہے، اس کو کمیشن مقرر کر سکتی ہے تاکہ اس معاملے کی چھان بین یا موقع پہ جا کے اس معاملے کی معلومات جو ایکچوئل پوزیشن ہے سوٹ پراپرٹی کی یا کسی فیکٹ کے بارے میں جو عدالت کو ریکوائرڈ ہے انصاف کرنے کے لیے ایک مقدمے میں، وہ اہل کمیشن مقرر کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1987 پشاور ہائی کورٹ پیج 77 جو ہے وہ آرڈر 26 رول 9 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ دونوں پارٹیز کسی نہ کسی وکیل کے ذریعے ریپرزینٹ کی جا رہی ہوتی ہیں، پلینٹف پارٹی بھی اور ڈیفینڈنٹ پارٹی بھی۔ بنیادی طور پر جو اہل کمیشن ہے وہ دونوں پارٹیز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی شخص، خواہ وہ ایڈوکیٹ ہے یا کوئی کنسرننگ پرسن ہے، اس میٹر میں پارٹیز کے ساتھ کوئی کنسرننگ پرسن ہے تو اس کو قطعی صورت اہل کمیشن کسی دعوے میں، کسی معاملے کی چھان بین کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1987 پشاور ہائی کورٹ سے جو پیج 77 ہے، جو رول پرنسپل اسٹیبلش کر دیتی ہے آرڈر 26 رول 9 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے، وہ واضح کر دیتی ہے، اور اس بات کی انٹرپریٹیشن این ایل آر 2005 ایس سی جے پیج 87 جو ہے وہ بھی ہمیں کچھ گائیڈ لائن فراہم کر دیتی ہے۔ بنیادی طور پر کسی معاملے کی چھان بین اور معلومات کے لیے اہل کمیشن مقرر کرنا جو ہے وہ ایک سول کورٹ کی ڈسکریشنری پار ہے، صوابدیدی اختیار کو استعمال کرے یا نہ کرے، اور جب بھی صوابدیدی اختیار کو ایک سول کورٹ استعمال کرے گی تو وہ اس کو انصاف کے بول بالے کے لیے استعمال کرے گی، کسی زیادتی کے لیے، کسی ظلم کے لیے استعمال نہیں کرے گی۔ اس بات کو پی ایل جے 2004 سپریم کورٹ پاکستان پیج 779 میں بھی انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ دوسری ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس کورٹ کے اندر معاملہ ریسب جوڈائس سے معاملہ چل رہا ہے، جس عدالت میں جو اس مقدمے میں کو دیکھ رہی ہے، جس کے سامنے کسی معاملے کی چھان بین کا کوسچن ارائز ہو گیا ہے، اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ چاہے تو وہ اہل کمیشن مقرر فرمائے، اور دوسری پارٹی کو اگر ایک پارٹی اپلیکیشن دے دیتی ہے کہ جناب موقع کو انسپیکٹ کرنے کے لیے، موقع کو دیکھنے کے لیے آپ کمیشن مقرر فرما دیں، اور ہم اس کمیشن کی، اہل کمیشن کی فیس دینے کے لیے بھی تیار ہیں جو کہ مناسب ہونی چاہیے، تو عدالت دوسری پارٹی کو نوٹس جاری کیے بغیر بھی اہل کمیشن کا تقرر کر سکتی ہے۔ اس بات کو 1990 سی ایل سی پیج 110 انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اصل میں ایک ٹرائل کورٹ نے خود تو
जो सूट प्रॉपर्टी पे नहीं ना जाना, सूट प्रॉपर्टी की निशानदही का मामला है, डिमार्केशन का कोई मामला है, तो वो मालूमात के लिए, छानबीन के लिए, मौके की पोजीशन देखने के लिए लोकल कमिश्नर मुकर्रर करेगी, हेल्थ कमीशन मुकर्रर करेगी। इस हवाले से याद रखिएगा कि जब अहल कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है तो वो सामने अगर बात आ जाती है कि मदई जो है वो ना सूट भी फाइल कर रहा है और साथ कुछ रॉन्गली परफॉर्म भी कर रहा है, फर्ज करें कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी पे काबज भी हुआ है, तो फिर ये बात मदई के अगेंस्ट भी चली जाई जा सकती है। और इस हवाले से 2005 CLC पेज 620 और 1989 MLD पेज 3651 जो है वो हमें इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। एक बड़ी लिमिटेशन है, जहन में रखिएगा साहिब, कि अगर पार्टीज के दरमियान जो तनाज़ा है, जो मामला है, उसकी छानबीन शहादत के जरिए साबित की जा सकती हो, तो फिर अहल कमीशन की तकर्री ना कोई जरूरत नहीं रह जाती उसकी। और इंसाफ का तकाजा यही है कि मामले को शहादतों में लाया जाए, शहादतों में सारी मामला क्लियर हो जाए। इस हवाले से PLJ 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1378 जो है वो हमें इस बाबत कुछ गाइडलाइंस देता है। बाज़ वक़्त दोनों पार्टीज मिलके किसी शख्स, गैर जानबदार शख्स को अहल कमीशन मुकर्रर करवा देते हैं कि जी ठीक है, सूट प्रॉपर्टी की जो छानबीन है, सूट प्रॉपर्टी की डिमार्केशन है, सूट प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल पोजीशन है, पैमाइश है, जो भी मामला है, उसको अहल कमीशन जाके देखे, मौके पे रिपोर्ट दे। अब दोनों पार्टीज ने बाहमी रजामंदी के साथ उसका तकर्रर करवा किया है, तो फिर देखिए जब ऐसा मामला आ जाता है तो बाद अज़ा वो जो गैर जानबदार शख्स था, दोनों पार्टीज ने रजामंदी के साथ उसको अहल कमीशन मुकर्रर करवाया है अदालत से, तो फिर उसकी रिपोर्ट पर कोई उज़र नहीं उठाया जा सकता। इस हवाले से 1991 MLD पेज 1774 और 2003 SCMR पेज 1191 इस हवाले से मैं कुछ गाइडलाइन दे देता है, और 2007 वायलात पेज 470 और 2007 वायलात पेज 2206 भी इस हवाले से मैं कुछ गाइडलाइन से देता है। अब बात यह है कि अहल कमीशन की जो तकर्री है वो चूंकि डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, लेकिन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट भी हमेशा इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही इस्तेमाल में लानी चाहिए। और इस हवाले से 2003 CLC पेज 397, 2007 CLC पेज 894 जो है ये इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। और अहल कमीशन जो है वो पार्टीज की रजामंदी से दोनों पार्टीज को देख भी सकता है, एग्जामिन भी कर सकता है, मौके के हवाले से कुछ लोगों के बयानात भी रिकॉर्ड कर सकता है। और फिर जो भी, चूँकि अदालत ने एक बंदे को नामजद किया है, हेल्थ कमीशन मुकर्रर किया है, तो उसकी मुनासिब फीस भी मुकर्रर होनी चाहिए। जहाँ तक मामला है ना उसकी फीस का, वो सूट प्रॉपर्टी के एतबार से और जो भी काम अदालत उसको असाइन कर रही है उसके मुताबिक से मुनासिब फीस जो है वो असाइन की जा सकती है। इस हवाले से NLR 2008 सिविल डाइजेस्ट पेज 116 है, और 1998 CLC पेज 507 और 1998 SCMR पेज 730 इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। जहाँ तक मामला है ना रिपोर्ट, अहल कमीशन की रिपोर्ट को, तो उसको इसकी एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे इसको लिया जाएगा, और अहल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो शहादत के तौर पर, मौके की शहादत के तौर पर उसको तसव्वुर किया जाएगा। और इस हवाले से अगर किसी पार्टी को कोई एतराज़ है तो वो इन टाइम उस पर उज़रदारी भी सबमिट करवा सकते हैं। इस हवाले से NLR 2008 सिविल डाइजेस्ट पेज 116 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइन देती है। तो ये चंद बातें थी। अहल कमीशन किसी मामले की छानबीन के लिए उसका तकर्रर करना, उसकी रिपोर्ट की जो एविडेंशियल वैल्यू है
اور آرڈر 26 رول 9 CPC 1908 جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں گائیڈ لائن سے دیتی ہے. لے صاحب دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.